नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सौનું ફરીવાર વન ટચ એજ્યુકેશન ચેનલમાં હું ભરત પટેલ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજના વિડીયોની અંદર ધોરણ 10 સામાજિક વિજ્ઞાન અંદર 10મો પાઠ ભારત કૃષિ જેના સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન કરવાનું છે। એ પહેલાં જો તમે ચેનલ ઉપર નવા હો, હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખો અને વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરો, જેથી કરી વન ટચ એજ્યુકેશન ચેનલ પરિવાર વિસ્તૃત બને, બહોળો બને। તો ચાલો શરૂઆત કરીએ। સૌ પ્રથમ જોઈએ સવિસ્તાર ઉત્તર આપો। એની અંદર પહેલો જ પ્રશ્ન છે, મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે, કૃષિના પ્રકારો વિશે નોંધ લખો। तो भारत में कृषिना मुख्य 6 प्रकारों पड़े छे। खास याद रखो, भारत में कृषिना केटला प्रकारों पड़े छे? 6 प्रकारों पड़े छे। कया कया 6 छे? तो जीवन निर्वाह खेती, सूकी खेती, आर्द्र खेती, स्थलांतरित खेती, बागायती खेती और सघन खेती। 6 प्रकार याद रखो, जीवन निर्वाह खेती, सूकी खेती, आर्द्र खेती, स्थलांतरित खेती, बागायती खेती और सघन खेती। हवे दरेक विषय आपणे समझीए। तो पहला है जीवन निर्वाह खेती। तो कि जे खेतीनुं उत्पादन थया बाद खेडूतोना भरण पोषण में वपराई जाए तेने जीवन निर्वाह के आत्मनिर्वाह खेती पण कहेवामां आवे छे। खास याद राखजो, जे खेतीनुं उत्पादन थया बाद खेडूतोना भरण पोषण में ज ए उत्पादन वपराई जाए तेने जीवन निर्वाह खेती कहेवामां आवे छे। जीवन निर्वाह खेतीनुं बीजुं नाम शुं छे? तो तेने आत्मनिर्वाह खेती पण कहेवाय छे। हवे गरीबीने कारणे तेमने खेतीना आधुनिक औजारों, मोघा बियारणों, खातरों उपयोग करवो परवड़तो नथी। एटले के जे आ जीवन निर्वाह खेती करे छे एवा खेडूतोने गरीबीने कारणे शुं थाय छे? तो कि एमने आधुनिक औजारोनो, मोघा बियारणोनो अने खातरनो उपयोग करवो परवड़तो नथी। भारतना मोटा भागना खेडूतो पासे नानी जमीन छे, नाना टुकड़ाओं सिंचाईनी अपूरती सगवड होय छे। आथी अनाजनुं उत्पादन पोताना कुटुंबना उपयोग जेटલું જ થાય છે અને તે તેના ઘર ખર્ચમાં વપરાઈ જાય છે। આથી જીવન નિર્વાહ ખેતી કહેવામાં આવે છે। એટલે કે એનાથી ફક્ત પોતાના કુટુંબનું પરિવારનું નિર્વાહ થઈ શકે છે। બીજી ખેતી છે સૂકી ખેતી। તો કે જ્યાં વરસાદ ઓછો પડે છે, સિંચાઈની સગવડો પણ અલ્પ માત્રામાં છે તેવા વિસ્તારોમાં સૂકી ખેતી કરવામાં આવે છે। સૂકી ખેતી ક્યાં આગળ કરવામાં આવે છે? તો કે જ્યાં આગળ ઓછો વરસાદ પડે છે, સિંચાઈની સગવડો ઓછા માત્રામાં છે તેવા વિસ્તારોની અંદર સૂકી ખેતી કરવામાં આવે છે। સૂકી ખેતીની અંદર મુખ્યત્વે જુવાર, બાજરી, કઠોળ જેવા પાકો લેવામાં આવે છે। ગુજરાતમાં ભાલ પ્રદેશોમાં ચોમાસામાં ઘઉં અને ચણાનો પાક લેવામાં આવે છે। એટલે કે ભાલ પ્રદેશમાં જે ભાલિયા ઘઉં થાય છે એ સૂકી ખેતીનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે। सूकी खेतीनो आधार जमीन में सचवाता भेज पर रहेलो होवाथी वर्ष में मात्र एक ज पाक लई शकाय छे। सूकी खेतीनी अंदर मात्र ने मात्र आखा वर्षनी अंदर केटला पाको लई शकाय छे? एक ज पाक लई शकाय छे, कारण के एनो आधार जमीन में साचवता भेज उपर रहेलो छे। त्रीजा नंबरनी खेती छे आर्द्र खेती। तो कि ज्यां वधु वरसाद पड़े छे, सिंचाईनी सगवड छे, त्यां आर्द्र खेती थाय छे। अहीं आर्द्र खेतीनी अंदर कपास, घऊं, शाकभाजी, डांगर वगैरह खेती थाय छे। वरसाद न पड़े कि ओछो पड़े त्यारे सिंचाई द्वारा एक करतो वधु पाको लई शकाय छे। चौथा नंबरे छे स्थलांतरित खेती। गीच जंगलों में स्थलांतरित खेती करवामां आवे छे। अहीं मोटा भागे धान्य पाको अने शाकभाजीनी खेती थाय छे। तेमां जंगलोना वृक्षोने कापीने के बाळीने त्यारबाद तेमां खेती करवामां आवे छे। 2-3 वर्ष बाद बीजा विस्तारमां खेती करवामां आवे छे, तेथी तेने स्थलांतरित अथवा तो झूम खेती कहेवामां आवे छे। जे स्थलांतरित खेती थाय छे एनुं बीजुं नाम छे झूम खेती। केम झूम खेती कहेवामां आवे छे? तो कि जंगलोना वृक्षो कापीने अथवा तो तेमने बाळीने त्यां आगळ खेतर तैयार करीने खेती करवामां आवे छे। 2-3 वर्ष बाद तेना उपर उत्पादन लेवामां आवे छे। पछी उत्पादन घटतो फरीवार बीजा विस्तारोनी अंदर ते खेती करवामां आवे छे, तेथी तेने झूम खेती कहेवामां आवे छे। आ खेतीमां हेक्टर दीठ उत्पादन ओछुं मळे छे। हवे जोईए बागायत खेती। तो कि लांबा समय सुधी उत्पादन आपता पाकोनी खेती करवा माटे बगीचा अने वाड़ीओनो उपयोग करवामां आवे छे, जेने आपणे बागायत खेती कहेवामां आवे छे। बागायत पाकोनी खेतीमां पाकोनुं संवर्धन, घणी मावजत अने चीवटपूर्वकनुं आयोजन करवामां आवे छे। तेने माटे सुदृढ़ आयोजन, मोटी मूडी, सिंचाई, खातरो वगैरहनी सगवडो पण जरूर पड़े छे। बागायती खेतीनी अंदर चा, कॉफी, रबर, नाळिયેર वगैरह पाको लेवामां आवे छे। आ उपरांत सफरजन, केरी, લીંબુ, दाड़म, द्राक्ष वगैरह फळोनी खेती पण थाय छे। छठ्ठा नंबरनी खेती छे सघन खेती।
तो कि ज्यां सिंचाईनी सगवड सारी छे त्यांना खेडूतो वर्षमां एक करता वधारे पाकोनुं उत्पादन लई शके। आ खेतीमां रोकड़िया पाकोनुं वावेतर थाय छे, तेमां हेक्टर दीठ उत्पादन खूब ज सारुं मळे छे। तो कई खेतीमां हेक्टर दीठ उत्पादन सारुं मळे छे? तो सघन खेतीनी अंदर हेक्टर दीठ उत्पादन सारुं मळे छे। आर्थिक वळतर वधारे मळे छे, आथी तेने वेपारी खेती पण कहेवामां आवे छे। सघन खेतीने बीजा कया नामे ओळखवामां आवे छे? वेपारी खेती तरीके ओळखवामां आवे छे। केम? तो कि ते खेतीनी अंदर आर्थिक वळतर खेडूतोने वधारे मळे छे। बीजो प्रश्न जोईए, भारतमां कृषि क्षेत्रे थयेला संस्थागत सुधाराओ जणावो। तो कि जमीन टोच मर्यादा द्वारा जमीन मालिकीनी असमानता दूर करवामां आवी छे। बियारणो, खातरो, जंतुनाशक दवाओ खरीदवा माटे सरकार खेडूतोने सब्सिडी अने आर्थिक मदद करे छे। जमीनदारी प्रथा नाबूदी द्वारा खेडूतोनुं शोषण थतुं अटकाववामां आव्युं छे। खेडे तेनी जमीन जे गणोत धारा द्वारा जमीन मालिकीनो हक आपवामां आव्यो छे। खेडूतोने कृषि धिराण योजना बनाववामां आवी छे। जमीन एकत्रीकरण कार्यक्रम द्वारा नाना कदना खेडाण विस्तारोने एकत्रीकरण करवामां आव्या छे। पछी प्रधानमंत्री पाक वीमा योजना द्वारा खेडूतोने पाक वीमो आपवामां आवे छे। दुष्काळ के अति वरसाद जेवी वृष्टि थाय छे त्यारे नुकसान थाय तो सरकार द्वारा आर्थिक सहाय पूरी पाडवामां आवे छे। सरकारी तेमज सरकारी गोदामों परिवहननी सगवडो वधारवामां पण आवे छे। हवे त्रीजो प्रश्न है, विश्व बजार अने भारतनी खेती विषे माहिती आपो। तो वैश्विकीकरणनी असरो जोईए तो खेती उपर कई रीते पड़ी छे। तो वैश्विकीकरणनी संजोगोमां खेत पेदाशोना प्रमाण, प्रकार अने स्वरूप बदलाया छे। वैश्विकीकरणनी नीति अपनाववाथी खेडूतोनी आयात निकास सरळ बनाववामां आवी छे। परिणामे गुजरातनी अंदर कपास, मरचा, तेल वगैरह चीनना बजारोमां वेचवा लाग्या छे। बीटीना बियारणो भारतमां मळवा लाग्या छे। तेनाथी खेती वधारे खर्चाळ बनी छे। वैश्विकीकरणने कारणे आपणे गुणवत्तावाળી खेत पेदाशोनुं जे पेटर्न छे ए देशना नामे नोंधावी लेवुं खूब ज जरूरी बन्युं छे। हवे चौथो प्रश्न जोईए, भारतनो घऊनो पाक सविस्तार समजावो। तो भारतमां डांगर पछीनो जे महत्वनो पाक आवे छे घऊं आवे छे। भारतनी 1/3 खेत भूमि पर घऊनी खेती थाय छे। घऊं ए समशीतोष्ण कटिबंधनो रवि पाक छे। विश्वमां घऊना पाकनुं महत्व विशेष रहेलुं छे। घऊना पाकने काळी जमीन, वावणी वखते 10 થી 15 सेंटीमीटर जेटलुं अने लणनी वखते 20 થી 25 सेंटीमीटर जेटलुं तापमान माफक आवे छे अने 75 सेंटीमीटर जेटलो वरसाद माफक आवे छे। हरियाળી क्रांतिने लीधे देशमां घऊना उत्पादन बमणुं थयुं छे। घऊना पाकने हिमथी पण नुकसान थाय छे। पंजाब तेना विपुल उत्पादनना कारणे घऊनो कोठार कहेवामां आवे छे। पंजाबने घऊनो शुं कहेवामां आवे छे? भंडार कहेवामां आवे छे। केम? तो कि पंजाबनी अंदर घऊनुं उत्पादन विपुल मात्रामां थाय छे। गुजरातना भाल प्रदेशना भालिया घऊं जाणीता छे। एटले गुजरातनो जे भाल प्रदेश छे ए भालिया घऊं माटे जाणीतो छे। घऊंमांथी भाखरी, रोटली, ब्रेड, बिस्किट वगैरह वानगीओ बने छे। घऊने अनाजनो राजा कहेवामां आवे छे। पांचमो प्रश्न जोईए, भारतमां तेलबिया पाक विषे विस्तृत माहिती आपो। तो भारतमां ऋतु अनुसार मगफળી, सरसव, तल, सूर्यमुखी वगैरह तेलबिया पाको लेवामां आवे छे। आ उपरांत नाळिયેરના કોપરામાંથી પણ તેલ મેળવવામાં આવે છે। મગફળી, સરસવ, તલ અને કોપરાનો ઉપયોગ વધુ થાય છે। મગફળીની વાત કરીએ તો મગફળી તેલબિયામાં સૌથી વધુ મહત્ત્વ ધરાવે છે। તે ખરીફ પાક છે। મગફળી એક એવો પાક છે, ખરીફ પાક છે, પરંતુ સિંચાઈની સગવડ હોય ત્યાં ઉનાળાની ઋતુમાં પણ મગફળીનો પાક લઈ શકાય છે। તેના પાકને કાળી, કસવાળી અને ગોરાડું જમીન માફક આવે છે। 20 થી 25 સેન્ટીમીટર જેટલું સેલ્સિયસ જેટલું તાપમાન તથા 50 થી 75 સેમી જેટલો વરસાદ વધુ માફક આવે છે। મગફળીના ઉત્પાદનમાં ગુજરાત ભારતભરમાં પ્રથમ ક્રમે આવે છે। આ ખાસ યાદ રાખજો, મગફળીના ઉત્પાદનમાં ગુજરાત કયા ક્રમે આવે છે? પ્રથમ ક્રમે આવે છે। હવે જોઈએ તલ। તો તલનો પાક વર્ષા ઋતુ પર આધારિત છે। ગુજરાતમાં તલનું સૌથી વધુ વાવેતર બનાસકાંઠા જિલ્લામાં થાય છે। તલના ઉત્પાદનમાં ગુજરાત ભારતમાં પ્રથમ ક્રમે આવે છે। તલના ઉત્પાદનમાં પણ ગુજરાત ભારતમાં પ્રથમ ક્રમે આવે છે। ભારત વિશ્વમાં તલની સૌથી વધુ નિકાસ કરતો દેશ છે। ભારત છે એ વિશ્વમાં સૌથી વધારે તલની નિકાસ કરતો દેશ છે। હવે જોઈએ સરસવ। સોરી, અહીંયા ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે, સરસવ। તો સરસવની વાત કરીએ
तो सरसव ए रवि पाक छे। सरसवना तेलनो खाद्यतेल तरीके उपयोग करवामां आवे छे, એટલે કે ખાવાના તેલ માટે સરસવનું તેલ વપરાય છે। મધ્યપ્રદેશ, હરિયાણા, ગુજરાત, રાજસ્થાન વગેરે રાજ્યોમાં સરસવના મુખ્ય ઉત્પાદક રાજ્યો છે। નારિયેળ, તો નાળિયેર દરિયા કિનારાની ક્ષારવાળી જમીન તથા ગરમ ભેજવાળી આબોહવા માફક આવે છે। ભારતમાં સૌથી વધુ ઉત્પાદન નાળિયેરનું કેરળ રાજ્યની અંદર થાય છે। આ ખાસ યાદ રાખજો, ભારતમાં નાળિયેરનું ઉત્પાદન સૌથી વધારે કયા રાજ્યમાં થાય છે? કેરળ રાજ્યમાં થાય છે। એરંડો, તો એરંડો એટલે દિવેલા। ભારતમાં ગુજરાત, આંધ્રપ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં એરંડાનું ઉત્પાદન વધારે થાય છે। વિશ્વમાં કુલ ઉત્પાદનમાં 64% હિસ્સો ભારત દેશ ધરાવે છે। ભારતમાં કુલ ઉત્પાદનના 80% ઉત્પાદન એરંડાનું ગુજરાત રાજ્યમાં થાય છે। એરંડાનું ઉત્પાદન કરતા મુખ્ય જિલ્લાઓની વાત કરીએ તો બનાસકાંઠા, પાટણ અને સાબરકાંઠા જિલ્લાનો સમાવેશ થાય છે। એરંડાનું મુખ્ય ઉત્પાદન કરતા જિલ્લાઓ કયા છે ગુજરાતમાં? બનાસકાંઠા, પાટણ અને સાબરકાંઠા। હવે મુદ્દાસર પ્રશ્નોના જવાબ આપો। જૈવિક ખેતી તરફનું વલણ શા માટે વધી રહ્યું છે? તો જૈવિક ખેત ઉત્પાદનની માંગ ખૂબ જ વધી રહી છે। જૈવિક ખેતીના ઉત્પાદનનો પોષણયુક્ત હોય છે, કુદરતી સ્વાદ હોય છે, મીઠાશ અને સુગંધ હોય છે, તેમાં ખનિજ, વિટામિન આપતા તત્વો વિશેષ માત્રામાં જોવા મળે છે। આથી જૈવિક ખેત ઉત્પાદનની માંગ ખૂબ જ છે, તેથી ખેડૂતોને તેનું આર્થિક વળતર પણ વધુ મળે છે। બીજો પ્રશ્ન છે તફાવત આપો। તો કે ખરીફ પાક, પછી રવિ પાક અને જાયદ પાક, આ વચ્ચેનો તફાવત પૂછી શકે છે। કોઈ પણ બેનો તફાવત પરીક્ષામાં પૂછાશે। તો ખરીફ પાકની સૌપ્રથમ વાત કરીએ તો ખરીફ પાક એ ચોમાસાની ઋતુમાં લેવાતો પાક છે। પાકનો સમયગાળાની વાત કરીએ તો જૂન, જુલાઈથી ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર સુધીનો સમયગાળો છે। ખરીફ પાકની અંદર ડાંગર, મકાઈ, જુવાર, બાજરી, કપાસ, તલ, મઠ અને મગ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે। રવિ પાકની વાત કરીએ તો રવિ પાક એ શિયાળાની ઋતુમાં લેવાતો પાક છે। પાકનો સમયગાળો ઓક્ટોબર, નવેમ્બરથી શરૂ થઈ માર્ચ, એપ્રિલ સુધીનો હોય છે। રવિ પાકની અંદર ઘઉં, ચણા, જવ, સરસવ, રાયડો, અળસી જેવા પાકો લેવાય છે। જાયદ પાક એટલે કે ઉનાળાની ઋતુમાં લેવાતા પાકને જાયદ પાક કહેવાય છે। જાયદ પાકનો સમયગાળો માર્ચથી જૂન સુધીનો હોય છે, જેની અંદર ડાંગર, મકાઈ, મગફળી, તલ, બાજરી, તરબૂચ, કાકડી, શક્કરટેટી જેવા જાયદ પાકો લેવાય છે। ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ, ભારતના અર્થતંત્રમાં કૃષિનું યોગદાન જણાવો। તો ભારતના અર્થતંત્રમાં કૃષિ પ્રવૃત્તિનું બહુ જ મહત્ત્વ રહેલું છે, ખૂબ જ યોગદાન છે, કારણ કે મોટા ભાગ ભારત દેશ કૃષિ પ્રધાન દેશ છે। ભારત દેશની રાષ્ટ્રીય આવકમાં 22% જેટલો હિસ્સો કૃષિ આપે છે। ભારતના લોકોને ખોરાક પણ કૃષિ પૂરું પાડે છે। તે દેશના 60% લોકોને રોજગારી પૂરી પાડે છે। કૃષિ આધારિત 60% રોજગારી દેશની અંદર પેદા થયેલી છે। દેશના જીડીપીનો લગભગ 17% હિસ્સો કૃષિ ધરાવે છે। ચા, કોફી, કપાસ, ચણા, મસાલા, તમાકુ વગેરેની નિકાસથી વિદેશી હુંડિયામણ પણ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે। ચોથો પ્રશ્ન જોઈએ, ડાંગર ભારતનો સૌથી અગત્યનો પાક છે, સમજાવો। તો ભારતના ઉત્તર મેદાનમાં, પૂર્વ ભાગમાં અને ઈશાન પ્રદેશોમાં ભારે વરસાદ પડે છે। આ પ્રદેશની આબોહવા ગરમ અને ભેજવાળી છે। અહીં અનાજોમાં માત્ર ને માત્ર ડાંગરનો પાક લેવાય છે। આ ઉપરાંત વધુ વરસાદવાળા ભાગોમાં પણ ડાંગરનો પાક લઈ શકાય છે। દેશના અડધા ભાગના લોકોનો મુખ્ય ખોરાક એ ડાંગર છે। ભારતના કુલ વાવેતર વિસ્તારના 1/4 ભાગમાં ડાંગર પકવવામાં આવે છે। તેથી ભારતમાં ડાંગર સૌથી વધુ મહત્ત્વનો ધાન્ય પાક માનવામાં આવે છે। હવે ટૂંકમાં ઉત્તર આપો। તો મકાઈના ઉપયોગ જણાવો। તો મકાઈનો પશુ આહારમાં ઘણી બનાવટમાં અને ખાદ્ય તેલમાં વપરાય છે। ડુંગરાળ પ્રદેશના લોકો મકાઈનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે। મકાઈમાં સ્ટાર્ચ, તેલ અને પ્રોટીન જેવા ઘટકો હોય છે। બીજો પ્રશ્ન, કોફીના પાકની અનુકૂળતા જણાવો। તો કોફીના પાકને 15થી 28 સેલ્સિયસ જેટલું તાપમાન, 150થી 200 સેમી જેટલો વરસાદ માફક આવે છે। કોફીના છોડને સીધો તડકો ન પડે તે રીતે મોટા ઝાડની છાયામાં ઉછેરવામાં આવે છે। ત્રીજો પ્રશ્ન, ભાલ પ્રદેશમાં કેવા પ્રકારની ખેતી થાય છે અને કયો પાક લેવાય છે? તો ભાલ પ્રદેશમાં સૂકી ખેતી થાય છે। ચોમાસું પૂરું થયા પછી ભેજવાળી જમીનમાં ઘઉં અને ચણાનો પાક લેવાય છે। ચોથો પ્રશ્ન, હરિયાળી ક્રાંતિ એટલે શું? તો કે રાસાયણિક ખાતરોનો વધેલો ઉપયોગ, સુધારેલા બિયારણો, ખેડૂતોનો પુરુષાર્થ, વીજ વિતરણની વ્યવસ્થા,
સિંચાઈની સગવડોમાં થયેલો નોંધપાત્ર વધારો વગેરે પરિબળોથી કૃષિ ઉત્પાદનમાં થયેલા અસાધારણ વધારાની ઘટનાને હરિયાળી ક્રાંતિ કહેવામાં આવે છે। પાંચમો પ્રશ્ન જોઈએ, કૃષિ સંશોધન ક્ષેત્રે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ કાર્ય કરતી સંસ્થાઓના નામ જણાવો। તો બે સંસ્થાઓ છે, ICAR અને બીજી છે DARE। તો ICARનું પૂરું નામ થાય છે ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ એગ્રીકલ્ચર રિસર્ચ, ખાસ યાદ રાખજો ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ એગ્રીકલ્ચર રિસર્ચ, અને DAREનું પૂરું નામ થાય છે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચર રિસર્ચ એન્ડ એજ્યુકેશન। હવે આગળ આપણે વિકલ્પો જોઈએ। તો પહેલો વિકલ્પ છે, નીચેનામાંથી કઈ ખેતીમાં હેક્ટર દીઠ ઉત્પાદન ઓછું થાય છે? તો ઝૂમ ખેતીની અંદર હેક્ટર દીઠ ઉત્પાદન ઓછું થાય છે। ઝૂમ ખેતીને સ્થળાંતર ખેતી પણ કહેવામાં આવે છે, અને જે આપણે સઘન ખેતી છે એની અંદર હેક્ટર દીઠ ઉત્પાદન વધુ થાય છે। હવે આગળ બીજો વિકલ્પ જોઈએ, નીચેનામાંથી કઈ ખેતીમાં રાસાયણિક ખાતરો જંતુનાશકોનો ઉપયોગ કરાતો નથી? તો એવી કઈ ખેતી છે? તો કે સજીવ ખેતીની અંદર રાસાયણિક ખાતરો કે જંતુનાશકનો ઉપયોગ કરાતો નથી। તો એની અંદર એ વિકલ્પ આવે છે। અહીંયા ભૂલથી આપણે સી કર્યું છે, આની અંદર રાસાયણિક ખાતરોનો વધારે ઉપયોગ થાય છે, પણ સજીવ ખેતીની અંદર આનો ઉપયોગ થતો નથી, એટલે એ આવે છે। ત્રીજો વિકલ્પ છે, મગફળીનું ઉત્પાદન કયા રાજ્યમાં સૌથી વધુ થાય છે? આનો જવાબ તમારે આપવાનો છે કે નીચેનામાંથી મગફળીનું ઉત્પાદન કરતું સૌથી વધારે ઉત્પાદન કરતું રાજ્ય પ્રથમ ક્રમે ભારતમાં કયું આવે છે? આગળ તમે પ્રશ્નોની અંદર જવાબ આવી ગયો છે, તો આ જવાબ તમારે કોમેન્ટ કરીને તમે આપી શકો છો। આગળ છે ચોથો વિકલ્પ, ચોકલેટ શામાંથી બને છે? તો ચોકલેટ કોકોમાંથી બને છે। ચોકલેટ કોકોમાંથી બને છે। પાંચમો છે, નીચેનામાંથી કયા મસાલા પાકમાં ગુજરાત પ્રથમ ઉત્પાદક રાજ્ય છે? તો ઈસબગુલના ઉત્પાદનમાં ગુજરાત પ્રથમ ક્રમે આવે છે। પછી નીચેનામાંથી કયું કઠોળ રવિ પાક છે? તો ચણા છે એ કઠોળ છે અને રવિ પાક છે। તો જય હિન્દ મિત્રો, ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે।